So we continue with what we had been discussing in the previous class. In the previous session, we were speaking of the 4 different levels of language usage. That is, words is the basic. Above words, we have phrases. Above phrases, we have clauses. And the ultimate expression of language is a sentence. So we had discussed what all these things are. We will quickly go through what we discussed in the previous class, and we will also talk about what we will be expected to do in the exams. So we will look at those questions which we come across in our exam. Okay, so this is what we discussed in the previous session. What is a phrase? Phrase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. So it is a combination of words, one or more words. It has functions as a unit in a sentence. ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു. പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ്, വേർബ് ഫ്രേസ്, അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രിപ്പോസിഷനായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, വെർബായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വേർബ് ഫ്രേസ്, അഡ്വേർബായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അഡ്വേർബ് ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേർബിയൽ ഫ്രേസ്, അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവൽ ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രേസ്. So what are the different units of a phrase? അതിനുള്ളത് ഒരു head word, there is a main word in the phrase, and modifiers. Modifiers means which join these two words together to give more meaning to it, more information about it. So usually these modifiers come towards the end of the head word, after the head word. But if it comes before the head word, then it is called a pre-modifier. And if it comes after the head word, that is the main word, then it is known as a post-modifier. So some examples are here. Here the phrase tall girl is a noun phrase. A girl എന്ന് പറയുന്ന noun-നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു phrase ആണ് the tall girl. So the modifier is the adjective here. ഇവിടെ modify ചെയ്യുന്നത് adjective ആണ്. The tall girl എന്നുള്ളതിൽ tall adjective ആണ്. So therefore this is a pre-modification. മുമ്പ് വരുന്നതാണ്, അതായത് noun-ന് മുമ്പ് വരുന്നതായതുകൊണ്ട് it is called a pre-modification. Post-modification is when the modifying word comes after the head word. Head word ഇവിടെ noun ആണ്, person എന്ന് പറയുന്ന noun ആണ് head word. It comes after, the modifier comes after the head word. So the in the corner എന്ന് പറയുന്ന prepositional phrase comes after the head word. Therefore it is called post-modification. So the corner, ഏത് person, corner-ലുള്ള person, that is the corner noun is qualifying or giving more meaning to the head word person. Person എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് കൂടുതൽ മീനിങ് കൊടുക്കുന്ന, മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് കോർണർ. സോ ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹെഡ് വേർഡ്. So this is a noun phrase. What is a noun phrase? Noun phrase usually has a noun or a pronoun as its head word or most important word. ഓക്കെ, നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൽ ദ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗണാണ്. So noun phrases are such words which have a noun or a pronoun as its head word. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ജോൺ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഹി എന്നാണെങ്കിലും അതൊരു noun phrase ആണ്. നമ്മളതിനെ noun phrase ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. സോ ഫ്രേസസിന് ഇത്ര വേർഡ്സ് വേണം എന്നില്ല, 2 വാക്ക് മാത്രമാണെങ്കിലും ഫ്രേസ് ആവും. ദ ബീച്ച് എന്നുള്ളതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്. ദ സാൻഡി ബീച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ദ ലോങ് സാൻഡി ബീച്ച്, ദ ബീച്ച് നിയർ ബൈ, ദ ബീച്ച് അക്രോസ് ദ ബേ, ഇതെല്ലാം noun phrases ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പും ഇതേപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
the flower, the beautiful flower, the beautiful red flower, the beautiful red sweet flower. അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം. The maximum number of descriptions that we can give, the phrase, the length of the phrase keeps increasing. That's all. It doesn't mean that if you have a long phrase, it cannot be considered as a phrase. It is also not that if it is a very short, if it's just 2 words, you cannot consider as a phrase. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും it is considered a phrase. Even if it is 2 words, it's considered a phrase. Even if there are 5-6 words, it can still be considered as a phrase. So phrase is actually those group of words which stand as one unit. ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദി പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബീച്ച്? ഈ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാ ഫ്രേസസിലും, ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്രേസസിലും ഹെഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബീച്ചാണ്. In all these phrases, you can see that the head word in all these phrases is beach. അപ്പോൾ ഈ മോഡിഫയിങ് വേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ ബീച്ചിന് മുമ്പേ വരും, ചിലപ്പോൾ ബീച്ചിന് ശേഷം വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ the first phrase, the beach, the modifying word the article the coming before the head word, that is beach. So this is a pre-modifier. But in the example, the beach nearby എന്നുള്ളതിൽ nearby എന്ന് പറയുന്ന modifier is coming after beach, so it is a post modifier. ശേഷം വരുന്നതാണ് നൗണിന് ശേഷം വരുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ പ്രീ മോഡിഫയർ. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ഫ്രേസസിലും, ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്രേസസിലും ദ ഹെഡ് വേർഡ് ഈസ് ബീച്ച്. The next one is adjectival phrases. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ adjectives ആണ് അതിലുള്ള ഹെഡ് വേർഡ്. In these phrases, the adjectives is considered to be the head word. അതിനും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ പ്രീ മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഐ ആം ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സേ ദാറ്റ് ഐ ആം bored. So this is a sentence. ഇതിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വേർഡ്. ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പോസ്റ്റ് മോഡിഫയർ ആഫ്റ്റർ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹെഡ് വേർഡ്. ഇനി ഈ ബോർഡിനെ നമ്മൾ വെരി ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. അഡ്ജക്റ്റീവിനെ വീണ്ടും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം അഡ്ജക്റ്റീവിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന വേർബ് അല്ല, വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വേർബാണ്. സോ ഹിയർ വെരി ഈസ് ആൻ അഡ്വേർബ്. വെരി ഈസ് ആൻ അഡ്വേർബ്. സോ ദിസ് അഡ്വേർബ് ഈസ് ക്വാളിഫൈയിങ്, ഗിവിംഗ് മോർ മീനിങ് ടു ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ബോർഡ്. സോ ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇസ് ദ ഹെഡ് വേർഡ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസിൽ ഹെഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഹെഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവാണ്. കാരണം മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഐ അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ സെൻസ് ഐ ആം ബോർഡ് എന്നുള്ളതിൽ എന്തിനാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ഐ എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പോസ്റ്റ് മോഡിഫയറായി. നേരെ മറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വെരി ബോർഡ് എന്നുള്ളതിൽ ഈ വെരി എന്ന് പറയുന്നത് ഐനെയല്ല ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവിനെയാണ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പൊസിഷൻ നോക്കുന്നത്. സോ നൗ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രീ മോഡിഫയർ. ആദ്യം ഞാൻ എഴുതിയ സെൻറ്റൻസിൽ ഐ ആം ബോർഡ് എന്ന് എഴുതിയ സെൻറ്റൻസിൽ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് മോഡിഫയർ ആയിരുന്നു. അതിനെ മറിച്ച് ഈ വെരി ബോർഡ് എന്നുള്ളതിൽ വരുമ്പോൾ ഈ വെരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ പ്രീ മോഡിഫയർ ഓഫ് ബോർഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹെഡ് വേർഡ് എന്തായി? ബോർഡായി. സിമിലർലി പ്യുവർ വൈറ്റ്, വൈറ്റ് ഇസ് the head word and pure is the modifier. So this is a pre-modification. This is an example of pre-modification. വെർബ് ഫ്രേസസ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോൺ ഫ്രേസസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതുവരെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വേർബ് ഫ്രേസസ്. എന്താണ് വേർബ് ഫ്രേസ്? വേർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ഹാവ് എ ദർ വിൽ ബി എ വൺ മെയിൻ വെർബ്. ആ മെയിൻ വെർബ് ഹെഡ് വേർഡ് ആയിരിക്കും. അതും പിന്നെ ഹെൽപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേർബ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വേർബ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ. ഇതില് ഈ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് 3 വേർബ്സ് ആണ്. അതിൽ മെയിൻ വെർബ് ഗോണും ഓക്സിലറി 2 ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹാവും ഒന്ന് ഷുഡും. നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 തരത്തിലുള്ള ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ്, രണ്ടാമത്തത് മൊഡാൽ ഓക്സിലറീസ്. പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് ആർ ജസ്റ്റ് 3 in number actually. ബി, ഹാവ്, ഡു. ഈ 3 ഉള്ളൂ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ്. ഈ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് ഈ 3 ഫോംസ് ആണ്. ബിയുടെ ഫോംസ് ആണ് ഇസ്, ആറ്, വാസ്, വേറെ, ഹാവ് ഒക്കെ ബിയുടെ ഫോംസ് ആണ്. ഹാവിന്റെ ഫോംസ് ആണ് ഹാസ്, ഹാഡ്, ഹാവിങ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഹാവിന്റെ ഫോംസ്. ഡു എന്നുള്ള ഫോംസ് ആണ് ഡു, ഡിഡ്, ഡൺ, ഡസ്, ഡൂയിങ് ഒക്കെ ഡൂവിന്റെ ഫോംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ അങ്ങനെ പല ഫോംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി ദർ ആർ ഓൺലി 3, ബി, ഹാവ് ആൻഡ് ഡു. അതിന്റെ ഫോംസ് പലതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മൊഡാൽ ഓക്സിലറീസ് അങ്ങനെയല്ല. മൊഡാൽ ഓക്സിലറീസ് they can indicate the mode of the sentence or rather the mood of the sentence. Therefore they are called modal auxiliaries. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറേ പെയർസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ക്യാൻ, കുഡ്, ഷാൽ, ഷുഡ്, വിൽ, വുഡ്, മേ, മൈറ്റ്, ought to, need. അങ്ങനെ there are many modal auxiliaries like that. These modal auxiliaries usually they always stand with a main auxiliary. മെയിൻ ഓക്സിലറിയുടെ കൂടെ നിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ വെർബിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. സോ ദീസ് ആർ ഓക്സിലറീസ്. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി ഓൺലി മീൻസ്, ഓക്സിലറിയുടെ ഒരു മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ വെർബിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർബ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന സെന്റൻസിൽ 2 ഓക്സിലറീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹാവ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഓക്സിലറി, അതൊരു പ്രൈമറി ഓക്സിലറിയാണ്. പിന്നെ ഷുഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡാൽ ഓക്സിലറി. ഈ ഷുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്റൻസിന്റെ മോഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഐ ഹാവ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഈ ഷുഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സെൻസ് അങ്ങ് മാറുക. ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീനിങ് അങ്ങനെ മാറി, ഫുള്ളായിട്ട് മാറി. ഐ ഹാവ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷെ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഗോൺ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകേണ്ടതായിരുന്നു, പോയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. So the meaning has completely been changed by adding a modal auxiliary. So that is the function of a modal auxiliary. It changes the mode of the sentence. The next is prepositional phrases. Prepositional phrases ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ, it is actually adding a preposition and a related words. So it actually changes the meaning of the sentence, or rather gives more direction to the connection or more relation to the noun of the sentence. ആ സെന്റൻസിലുള്ള നൗണിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രീപൊസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് പൊസിഷൻ ടു ദ നൗൺ. അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ, ദ ഗേൾ സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സെന്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ എവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കൂടുതൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഇൻ മാത്രമാണ് പ്രിപ്പൊസിഷൻ. പക്ഷെ ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആ പ്രിപ്പൊസിഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന വാക്കുകളെയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഡു ദേ ഗിവ് എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ. ദ ഗേൾ സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ആ കുട്ടി അവിടെ ഇരുന്നു. പക്ഷേ എവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ്. ഈ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് പല രീതിയിൽ അതിനെ കാണിക്കും. ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, ഇരുന്ന സ്ഥലം. ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരു സെയിം ഗേളിനെ വെച്ച് തന്നെ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ, ദ ഗേൾ കെയിം അറ്റ് 8 AM എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അറ്റ് 8 AM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്. അറ്റ് 8 AM ഇസ് എ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ്. എന്ത് പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് ഇത്? ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഓഫ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അറ്റ് 8 AM എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ഓഫ് എന്താണ്? ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലമാണ്. അറ്റ് 8 AM എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്?
Yes, let's say correct. It is a prepositional phrase of time. Yes, Sona. Time ആണ്. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രിപ്പസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ അഡ്വർബിയൽ. അഡ്വർബിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഒരു വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്വർബിയൽ. അതായത് വെർബ് എന്ന് ഇതിലെ വെർബ് സാറ്റ് ആണ്. സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേർബ്. ഈ സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിനെ എവിടെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണല്ലോ നമ്മൾ അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് അഡ്വേർബ് അല്ല. അപ്പോൾ അഡ്വേർബ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ അഡ്വർബിയൽ. ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻ അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ്. പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്, അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസും ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ വെർബ്. സിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ദ ഗേൾ കെയിം അറ്റ് 8 AM. ഈ കെയിം എന്ന് പറയുന്ന വെർബാണ്. ആ വെർബിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നതാണ് അറ്റ് 8 AM. അപ്പോൾ ഈ അറ്റ് 8 AM എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർബിയലാണ്. അഡ്വർബ് അല്ല, അതിൽ പല വാക്കുകളുണ്ട്. അറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിപ്പൊസിഷനാണ്. 8 AM എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്, ടൈമിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കണം. പക്ഷേ ഇത് ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ അഡ്വർബിയൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ആൻ adverbial also. I'll give you another example. The same with the same girl. I'll give another example. ഇവിടെ വിത്ത് എ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ഒരു പ്രിപ്പൊസിഷൻ. വിത്ത് എ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ദ ഗേൾ കെയിം വിത്ത് എ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ്? വിത്ത് എ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടൈമാണോ കാണിക്കുന്നത്? പ്ലേസ് ആണോ കാണിക്കുന്നത്? ഇമോഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ മാനർ, വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഷീ ഹാഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാനർ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കാണിക്കും ഇതിൽ. അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗിവ് ടൈം, യെസ് അക്ഷയ, ടൈം, മാനർ, പ്ലേസ്, മൂന്നും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് കാണിക്കാം. അപ്പം അഡ്വർബിയലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് അഡ്വർബിയലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് അഡ്വർബിയലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കെയിം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വിത്ത് എ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ വന്നു, കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഇറ്റ് കെയിം വിത്ത് എ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ദാറ്റ് വിത്ത് എ സാഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് ദ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ് വിച്ച് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ അഡ്വർബിയൽ. അഡ്വർബിയൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അഡ്വർബ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അഡ്വർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ വാക്കായിരിക്കും സാധാരണ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അഡ്വർബ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആൻ അഡ്വർബിയൽ ഓർ ആൻ അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസ്. നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, വേർബ് ഫ്രേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, പ്രിപ്പൊസിഷണൽ ഫ്രേസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വി കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? ക്ലോസസ് ആണ്. ക്ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ആർ ദ മെയിൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ടു കമ്പോസ് എ സെൻറ്റൻസ്. കാരണം ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ക്ലോസ് എങ്കിലും വേണം. ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ്? മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ആണ്. ക്ലോസിൻ്റെയും അത് തന്നെയാണ്. ക്ലോസിനും സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റാം. So they have similar things. The only difference between a clause and a sentence is that a clause is part of a larger sentence. അത്ര മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. സെൻറ്റൻസിനുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ക്ലോസിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലാർജർ സെൻറ്റൻസ്. ദർ ആർ സം സെൻറ്റൻസ് ക്ലോസസ് വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ. ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും. അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ മറ്റൊരു ക്ലോസുകളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ക്ലോസസിനെ നമ്മൾ ഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് ക്ലോസസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസസിന് ഒരു 5 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ക്ലോസിൽ വേണ്ടതെന്നുള്ളത്? ലെറ്റ് സീ വാട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ്. സബ്ജക്റ്റ്, എ വേർബ്, ദെൻ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോംപ്ലിമെൻ്റ് നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു കോംപ്ലിമെൻ്റ്, അതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ്. ഈ കോംപ്ലിമെൻ്റുമായിട്ട് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ഈ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അപ്രിസിയേഷൻ, പ്രൈസ്,
സമ്മാനം കൊടുക്കുക, അതൊക്കെയാണ് COMPLI. ഈ COMPLE എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്ലിമെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിനാണ്. COMPLE ആണ്. അപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, മീനിങ്ങിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇസ് ദ സെയിം. കോംപ്ലിമെന്റ് COMPLEMENT ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ്. സോ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സബ്ജക്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലോസിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ദർ ഇസ് എ നൗൺ, ദാറ്റ് ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റ്. പിന്നെ വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്. വേർബിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, കോംപ്ലിമെന്റ്, ഇതാണ് ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഇതൊരു അഡ്വേർബിയൽ, ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡ്വേർബിയലും കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു മാനർ കാണിക്കുന്ന, ടൈം, പ്ലേസ് ആൻഡ് മാനർ കാണിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വേർബിയലും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 5 സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാവുന്നത്. ഇതെല്ലാം 5 ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കാരണം ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്തായി, ഒരു സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, ഒരു ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് 5ഉം വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദിസ്. വി ക്യാൻ ഹാവ് 5 elements. We can have a subject, we can have a verb, we can have an object, we can have a complement, and we can have an adverb. But most clauses contain a subject and a verb. അപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഒരു വെർബും മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, this is a simple sentence. It is a small sentence of 2 words. സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട്, വെർബും ഉണ്ട്. I slept. സെന്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലോസ്. അതൊരു ക്ലോസുമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് എ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ്, സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രെഡിക്കേറ്റ്. സ്ലെപ്റ്റ് എന്താണ്? വെർബാണ്. സോ വിത്ത് ജസ്റ്റ് 2 words യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ക്ലോസ്. വിത്ത് ജസ്റ്റ് 2 words യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് എ സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോസ് ആണ്, ഒരു സെന്റൻസുമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ബട്ട് വെൻ ഐ മോഡിഫൈ ദിസ് സെന്റൻസ്, ഇപ്പോൾ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെന്റൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഐ സ്ലെപ്റ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ലാർജർ സെന്റൻസ്. ലാർജർ സെന്റൻസ് എന്താണ്? ഐ സ്ലെപ്റ്റ് അറ്റ് 9 PM. അപ്പോൾ ഐ സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസും പിന്നെ അറ്റ് 9 PM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡ്വേർബിയലുമാണ്. വാട്ട് ഇസ് ആൻ അഡ്വേർബിയൽ? Adverbial here it is of time. It is an adverbial of time. It is a prepositional phrase. At 9 PM എന്ന് പറയുന്നത്, അറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്. But at the same time, it is acting as an adverbial. Hope I am making it clear. Clear അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Is it clear? You have any questions you can ask? Is it okay? Okay, fine. Thank you. So ഇങ്ങനെ ഇത്രയും രീതിയിൽ വരാം. വെറും സബ്ജക്റ്റും വേർബും മാത്രമായിട്ടുണ്ടാവാം, സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും കൂടി ഉണ്ടാവാം. He close to the gate. എന്തിനെ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ദ ഗേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. വെർബിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ക്ലോസ് ദ ഗേറ്റ്. ഇവിടെ 2 ഒബ്ജക്റ്റ്, അടുത്തതിൽ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, വെർബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലുള്ള സെഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ടോം ഗേവ് മീ എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. ഇതിൽ ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഏതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഡയറക്റ്റ് ഏതാണ്? വിച്ച് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്? 2 ഉണ്ട്, 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 ഒബ്ജക്റ്റ്? അതെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. ടോം സബ്ജക്റ്റാണ്, ഗേവ് വെർബാണ്, പിന്നെ ഇതിൽ 2 ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 ഒബ്ജക്റ്റ്? മീ ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇതിൽ ഏതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്?
എക്സാക്ട്ലി, യെസ് അക്ഷയ. എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ്. യെസ് മിഥുന, എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ. എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. കാരണം എന്താണ്? ഗേവ് വാട്ട്, നമ്മൾ വേർബിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. കാരണം ഒബ്ജക്റ്റ് വെർബിൻ്റെ ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർബ്. അപ്പോൾ വെർബിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഗേവ് വാട്ട്, ഗേവ് വാട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്നാണ്. ഇനി ഗേവ് ടു ഹും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ മീ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ മീ ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തു കൊടുത്തു? യെസ്, ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഓർ ഹു. നമ്മൾ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കില്ലേ? അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എന്ത്? ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കൊടുത്തു? എന്തിനെ കൊടുത്തു? സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിനെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ എയും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇനി ആർക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആർക്ക് കൊടുത്തു? എനിക്ക് കൊടുത്തു, എനിക്ക് തന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആദ്യം വരുന്നത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. കാരണം ഈ സെൻസ് വേണമെങ്കിൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ടോം ഗേവ് എ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ടു മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം വന്നു. അപ്പോൾ പൊസിഷൻ നോക്കിയിട്ടല്ല, വേർബിനോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വേണം നമ്മളത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഹാവ് 2 ഒബ്ജക്ട്സ് ഇൻ എ സെന്റൻസ്. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാതെ കോംപ്ലിമെന്റ് മാത്രമായിട്ട് ദേ വേർ ഹംഗ്രി. അതിൽ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വി എന്ന് പറയുന്നത് വെർബാണ്, ഹംഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി? ഹംഗ്രി ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദേ. അവര് വിശന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ എന്ന് പറയുന്നതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഡ്വേർബാണ് ഹംഗ്രി, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ദ സെന്റൻസ് ആസ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്, സംതിങ് ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ സെന്റൻസ്. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ പല പേരും പറയും നമ്മളതിന്. പക്ഷേ ഇത് ബേസിക്കലി ഇതെല്ലാം ഈ 8 പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് വിളിച്ചായോ, അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കും. വേറെ സാധനമൊന്നുമില്ല, ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പല കുട്ടികളുണ്ട്, അതിൽ ഒരാൾ ഡാൻസറാണ്. അയാൾ എന്നും ഡാൻസറാന്ന് പറയും. ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഡാൻസറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മീനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വേർഡ് അവിടെ ദേ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഞാനിത് ദേ വേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ദേ വേർ എന്താ, ദേ വേർ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ഹംഗ്രി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ്, പക്ഷെ അത് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിങ് മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ നൗൺ ഓർ ദ പ്രോനൗൺ ഡേ. നൗണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അഡ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പോൾ അത് ഈ സെന്റൻസിലൊരു കംപ്ലീറ്റിംഗ് സെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോംപ്ലിമെന്റ്. അപ്പോൾ ക്ലോസസ് ദേ വേർ ഹംഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് SVC ഫോമിലും ക്ലോസസ് ഉണ്ടാക്കാം. ദേ വേർ ഹംഗ്രി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ കോംപ്ലിമെന്റ്. ഓക്കെ, I found the film disturbing. Okay, it is giving more information about the film. Disturbing എന്ന് പറയുന്നത് it is completing the meaning of the film. It is modifying the word film. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും പിന്നെ ഒരു കോംപ്ലിമെന്റും കൂടെ വരാം. ഇനി സബ്ജക്റ്റും വേർബും അഡ്വേർബിയലും കൂടി വരാം. ഷീ സ്മൈൽഡ് ബ്രോഡ്ലി. എങ്ങനെ ചിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേർബാണ്. ആ വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് അഡ്വേർബ് ബ്രോഡ്ലി എന്ന്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, അഡ്വേർബിയൽ. ഇനി സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ഒബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ അഡ്വേർബിയൽ, അങ്ങനെയും വരാം. ഇതിൽ ഷീ സ്മൈൽഡ് ബ്രോഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ്ലി ഈസ് എൻ അഡ്വേർബിയൽ ഓഫ് മാനർ, എങ്ങനെ ചിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തതിൽ അഡ്വേർബിയൽ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അഡ്വേർബിയൽ ഓഫ് ടൈം. ഐ കോട്ട് ദ ട്രെയിൻ യെസ്റ്റർഡേ. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റ്, കോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ്, ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ്, യെസ്റ്റർഡേ. ഐ കോട്ട് ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, പക്ഷേ അഡ്വേർബിയൽ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ക്ലോസ് മീനിങ് ഇസ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ എപ്പോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്.
So it is showing, it is adding more meaning to the verb caught. Yesterday is the word that adds more meaning to the verb caught. So yesterday is an adverbial of time. Okay. So we come to the ultimate expression of language that is called a sentence. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ക്ലോസുകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ക്ലോസ് മാത്രം ഒരു സെൻറ്റൻസായി മാറും. ഇപ്പോൾ ഈ ഷീ ഫെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് മാത്രമായി മാറുന്നത്. ഈ ക്ലോസ് ടു ദ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിനിമം ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ എ സെൻറ്റൻസ്. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വലിയൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് നിലനിർത്താം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസസ് വലുതാക്കുകയോ ചെറുതാക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ബിൽട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ക്ലോസസ്. ലൈക്ക് ഫ്രേസസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഫ്രേസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ സെൻറ്റൻസസ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണത് ക്ലോസസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ക്ലോസസിനെ ബിൽഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസസ്, സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് ഉള്ളൂ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെൻറ്റൻസൊക്കെ ക്ലോസുകളൊക്കെ ഒരൊറ്റ ക്ലോസാണ്. ആ ഒറ്റ ക്ലോസിൽ എന്താണ്? ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ്, സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗൺ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ക്ലോസ്. Okay, that is a simple sentence. And a compound sentence can have two or more clauses. രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ക്ലോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയും. ഈ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അത് ഈ ക്ലോസസിനെ, അതിലുള്ള ക്ലോസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് നമ്മൾ അന്ന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഫാൻ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന 7 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഈ 7 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ്. ഈ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ രണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസ് മറ്റേ ക്ലോസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിരിക്കില്ല. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ്. ബോത്ത് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻറ്റൻസസ്. അതായത് ഒന്ന് വേറൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോസസ് അല്ല, രണ്ട് ക്ലോസസിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ആ കൺജങ്ഷൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. ഫാൻ ബോയ്സിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആണ്. പിന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോറാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടാണ്. ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറാണ്. വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എറ്റാണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആണ്. സോ ഇതാണ് ഫാൻ ബോയ്സ്. ഈ കൺജങ്ഷൻസ് ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്ത കൺജങ്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്ലോസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസിൽ, ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ദി ക്ലോസസ് in that sentence will have equal importance. Joe lived in Glasgow. Let's look at this example. Joe lived in Glasgow and his sister lived in London. ഇതിന് രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റും. ഒന്നും മറ്റൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡഡ് അല്ല. ജോ ലിവ്ഡ് ഇൻ ഗ്ലാസ്ഗോ എന്ന് എഴുതാം. ഹിസ് സിസ്റ്റർ ലിവ്ഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ എന്ന് വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാം. സിമിലർലി ദ എക്സാം വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഹി പാസ്ഡ്. രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ കൺജങ്ഷൻസ് കളഞ്ഞിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ജമ്പ് ഇൻ എ ടാക്സി or you can wait for the bus. They are of equal importance. You can actually write them as separate sentences. So that is the peculiarity of compound sentences. The next is where you have one yes, exactly. The kind of conjunction used is the main difference. Conjunction difference ആണ്. Compound sentences, the kind of conjunctions that we use is coordinating conjunctions. Complex sentences, subordinating conjunctions ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഒന്നിനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ക്ലോസ് ഏതാണോ ആ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഒരു
സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് വെൻ, ഹൂ, ദാറ്റ്, വിച്ച്, വേർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഈ സബോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജങ്ഷൻസ് വെച്ചായിരിക്കും. So one clause will be of lesser importance. There will be one main clause and at least one main clause, and there will be one or more subordinate clauses. So the lesser clause, the clause of lesser importance is called a subordinate clause. The peculiarity is that this subordinate clause cannot stand alone without the main clause. Therefore, they are called a dependent. Our main clause independent clause ആണ്, subordinate clause dependent clause ആണ്. So these are the common types of subordinate clauses, which begins with that or which begins with WH words like who, what, when, which, where, etc. They are all subordinate clauses. You can also have adverbials clauses which begin with before, while, since, because, etc. So the train arrived before we reached the station. So the before we reach the station is an adverbial clause of time. So we can have such clauses also, which actually tell us about the time. So that can also become a subordinate clause. So subordinate clauses form ചെയ്യാനായിട്ട് പല രീതിയിൽ ഫോം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വെച്ച് ഫോം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഉള്ളത് WH വേർഡ്സ് വെച്ചുള്ളതാണ്. WH words means question words. That is who, what, which, when, where, how, etc. എച്ചും ഉണ്ട്. W എന്ന് പറയുന്നത് who, what, which, when, where. H എന്ന് പറയുന്നത് how ആണ് WH. Adverbial clauses എന്ന് പറയുന്നത് can indicate adverbial phrase-നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ adverbial clauses ഉണ്ട്. കാരണം ടൈം ഡിസ്കസ്, the train had left before we reached the station. അപ്പോൾ before we reached the station indicates the time. So it is an adverbial clause of time. Before we reach the station, we reach the stationil subjectum predicatum ulladonde it is considered a clause. But there is before that. Therefore the before is a conjunction which is actually making that clause a dependent clause upon the main clause. Therefore it is an adverbial clause. Pinne relative clauses ഉണ്ട്, which uses relative pronouns. Relative pronouns means it is the pronoun which is added to qualify the noun. The hand that rocks, either hand that rocks the cradle. So it is qualifying the hand, the relative clause that rocks the cradle എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഈ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. Therefore it is called a relative clause. അതിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ആണ് that. That rocks the cradle. That rocks the cradle is the relative clause. That is the relative pronoun. ഈ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെന്റൻസസ് എന്തായിരിക്കും? They will be complex sentences. Complex sentences എന്ന് പറഞ്ഞാൽ difficult sentences എന്നല്ല അർത്ഥം. Complex sentences only mean that they use subordinating conjunctions. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിക്കവാറും എക്സാമിന് കിട്ടുന്ന സെന്റൻസസ് മിക്കവാറും എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they will be independent ആയിട്ടുള്ള clauses. നമ്മളൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ സെന്റൻസസ് ആണ്. ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് ദി ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ദ മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ്ഡ്. ദ മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വി ക്യാൻ യൂസ് എ റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ ദാറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം. Minister announced that the exams will be held next week. I don't know എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I don't know എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. നമുക്കൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഏത് കൺജങ്ഷൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? I don't know എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിനൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്.
I'll show you. ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ക്ലോസസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ WH വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ WH വേർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. W അല്ലെങ്കിൽ H നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും യെസ് എക്സാക്ട്ലി ചെയ്തു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ you came. Yes, why, Mayusha? I don't know why you came here. I don't know who museum, who that person is. I don't know where she is going, where museum. ഇനി WH H യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. I don't know what happened to him. I don't know H യൂസ് ചെയ്യാം. H യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പറയും? ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യും? ഹൗ യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ. Yes, I don't know how he climbed the tree. I don't know how this machine works. I don't know how the incident happened. I don't know how he passed. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് കൺജങ്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ആ കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ്, ആ കൺജങ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചില കീ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ കീ വേർഡ്സ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് എന്നുള്ളതിൽ ഈ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഹെഡ് വേർഡ്, അടുത്ത കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Can you guess what will be the connecting word? പ്ലേസിന്റെ കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ വേർ വെച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. സോ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് ഒരു അഡ്വേർബിയൽ ക്ലോസ് ആണ്. കാരണം പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ് നമുക്ക്, ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് നമുക്ക് വേണം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഐ ലിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ പ്ലേസ് വേർ ഐ മെറ്റ് ഹിം. This is the place where I study. This is the place where I work. This is the place where I play every day. അങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് സെൻറ്റൻസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഏത് സെൻറ്റൻസ് സെൻസിബിൾ ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മാർക്സ്. ഐ ഷാൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് വേണ്ടത്? ഈ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഏതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺടിൽ, ഇത് ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ടില്ല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, യു ക്യാൻ യൂസ് അൺടിൽ ഓൾസോ, രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ഷാൽ വെയിറ്റ് ടിൽ യു കം. ഐ ഷാൽ വെയിറ്റ് അൺടിൽ ദ ഷോപ്പ് ഓപ്പൺസ്. ഐ ഷാൽ വെയിറ്റ് അൺടിൽ ദ ടീച്ചർ കംസ്. ഐ ഷാൽ വെയിറ്റ് ടിൽ യു ബ്രിങ് മീ ദ ബോക്സ്. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക്, അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ വേർഡ്സ് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് ഏത് കണക്റ്റിംഗ് വേർഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ഐ ആം ഷുവർ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ദാറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ 5 സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയതിൽ തന്നെ 2 എണ്ണത്തിൽ ദാറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മിനിസ്റ്റർ അനൗൺസ്ഡ് ദാറ്റ്. ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് ദാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ ആം ഷുവർ എബൌട്ട് യു എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റൻസ് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അതൊരു ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല. ക്ലോസ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു വെർബ് വേണം. അപ്പോൾ ആ എബൌട്ട് യു എന്നുള്ളതിൽ വെർബില്ല. യു എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ ആണ്. എബൌട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് an adjective. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഫ്രേസ്. ഒരു ക്ലോസ് വെച്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലോസ് അവിടെ കിട്ടും. എബൌട്ട് വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും, പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു വെർബ് അതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ആം ഷുവർ അബൌട്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെർബ് വന്നു. ഓക്കെ, സോ
We have to be always, we have to see that whether there is a verb in the sentence. Only then we can complete that sentence. Okay, I am sure that. അപ്പോൾ that വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? That യൂസ് ചെയ്യാം അവിടെ. I am sure that. എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പോഴും അവിടെ വേർബ് വന്നില്ല ചെയ്തുള്ളൂ. അതിൽ വേർബ് വന്നില്ല. ദാറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൗണല്ലേ വന്നുള്ളൂ. യെസ്, ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറയാം. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഹാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ വേർബ് മാത്രമാണെങ്കിലും നമുക്കതൊരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. പിന്നെ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റും. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് യെസ്, ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ്, ഞാനൊരു ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ഒരു ക്ലോസ് പറയാം. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ഡിസീസ് വിൽ ബി ക്യൂർഡ്. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗുഡ്, ശരിയാണ്. I am sure that the disease will be cured. I am sure that she will pass. I am sure that the work will be completed. I am sure that so you can complete it in so many ways. But what should you see when you complete? You should not complete with one word. അങ്ങനെ വൺ വേർഡ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ് ആവില്ല. ഇവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണത്, എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് യു കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് എ ക്ലോസ്. അവരൊരു ക്ലോസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ തിരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ച് വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്നുള്ളതിന് ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ ആൻസർ എന്ന് എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം ദ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സബ്ജക്റ്റ്. ക്ലോസിന് എന്ത് വേണം? സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം പോരാ, പ്രെഡിക്കേറ്റും കൂടെ വേണം, വെർബ് വേണം. നേരെ മറിച്ച് ഇഫ് ഐ ആൻസർ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ ആൻസർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് ശരിയായി. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദി ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് എ ക്ലോസ്. ബട്ട് വെൻ ഐ സേ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ദ ആൻസർ ഇസ്, അപ്പോൾ അതൊരു ക്ലോസ് ആയി. കാരണം അവിടെ ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് വന്നു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് വന്നുകൊണ്ട് അതൊരു ക്ലോസ് ആയി മാറി. വാട്ട് ദി ആൻസർ ഇസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ദ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഫ്രേസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്ലോസ്. അപ്പോൾ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും വേണം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? മനസ്സിലായോ? We will discuss more. Yes, I am sure that it will rain today. For example, good example ആണ്. I am sure that it will rain today. Is it clear? Okay. Okay, so we'll discuss more in the next class. We will do more examples. We will do some examples which will be useful for you in the exam. Okay, so don't worry, we will do exercises. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ തിയറി കുറേ പഠിക്കുന്നതിൽ there is not much meaning. We have to do a lot of exercises, as many exercises as possible. So when we do more exercises, the idea will become more clear to us. Okay, so that's it. We will continue in the next class. Thank you for joining. Have a nice day. Goodbye.